LA Morning Part 2. Hello, this is VJ Sam. LA Morning Part 2, bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. So tune in. LA Morning Part 2. Good morning, Los Angeles. The time is 9:10 a.m. Wednesday morning on February 17th, broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2. This is Sam, your VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese. This program broadcasts on internet radio, and you can hear us by using the TJS Radio app on your smartphone and tablets. Or you can also hear us by accessing our website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking the right-hand column of the page. You can also watch us live on YouTube and searching us by the keywords TJ Space Radio and find today's date followed by LA Morning Part 2. YouTube have its own live chat function, so you can send your messages and requests using this live chat function, and also you can send your message by accessing our website top page request form, or you can also email us to radio@tjsla.com. So allow me to introduce to our co-host, Mr. Shinkai. Good morning. おはようございます。LA モーニングパート2もよろしくお願いいたします。さあ、LA モーニングパート2ではラジオの前のあなたからのメッセージリクエストをお待ちしております。引き続きという形になりますね。E メールの方、radio@tjsla.com あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにありますメッセージフォームからお送りいただけます。で、この番組では例えばサムさんに聞きたい英語、ね、に関するメッセージですよね。これって今更聞けないんだけどどういう意味なんだろうとかね、あるいはこの英語って日本語英語なの？それともこっちのちゃんとした英語なの？とかね、先日友人がこんなこと言ってたけどこういう時ってどう返せばいいの？とかね、そんなメッセージもお待ちしております。ぜひ一緒に番組楽しんでいきましょう。そして YouTube ライブも引き続きお送りしています。ぜひ、お送りください。ご覧になってください。 YouTube を立ち上げていただいて検索にアルファベットで TJS スペースを開けてラジオ TJS スペースラジオと入力していただければですね、この番組の、映像が出てきますので、チャットがあるのでそちらでぜひ聞いてみてください。書き込みもしていただければリアルタイムでねやり取りができると思いますのでご利用ください。そういえばですね、先日番組この LA モーニングでは何度かお話したんですけど、ノバブリューイングというね、小ビナにあります、日本人がやっている酒蔵ですよね。確かにこっちにはLA で日本酒を作っているところってあるんですけど、それって大きいメーカーなんですよ。例えば日本の八重垣酒造、あれってもうある程度ナショナルカンパニーじゃないですか。じゃなくて本当地酒という意味でこじんまりと、いいですね。そこに取材に行ってきて、今週末のねスイートディグズ LA でインタビューも流れるんですけど、そうですか。いややっぱりすごかったですよ。サムさんも、今はねあれかもしれないですけど、本来日本酒飲みますもんね。飲みます。
ですよね、ちょっと控えてますけどね今は。そうですよね今ちょっと控えてますけどね、でも以前ほら一緒に夜ご飯行った時僕ちょっと遅れて行ったらもうすでに最初から熱燗飲んでましたからね寒かったの。もうサムさんがこの見た目で、熱燗を飲んでいるというちょっと、面白いイメージ。なんともいい感じでしたけどね。そうですか。いやでも嬉しいじゃないですかね、日本人がこっちでそういう酒蔵を起こして、そうね、で杜氏さんいわゆる、ヘッドブリュワーですよね、は日本人以外の方なんですよ。あ、そうなんですか。そう日本人以外の方が日本に修行に行って、でこっちでも、ちゃんといわゆる、利き酒師の、資格も取ってやってるということで多いですね。このなんだっけ、カルロスさんだそうだもんね、日本で。そうカルロスジュニアのカルロスさんね、そういうこと多いんですよ。いいね。でもいいですよね、そうやって日本に行って、いいですね、その文化をちゃんとこっちに持ち帰ってくるっていうのはね、いいですよね。テイスティングルーム、普通にやってるので、表ですけどね、ぜひ今度一緒にサムさんも行きましょう。皆さんもぜひブリューイング行ってみてください。ノバブリューイング、ノバですね。そう NOBA ですね。コビナだっけ。コビナでございます。はい。さあということでですね、天気いきましょうか。行きましょう。Okay, weather for February 17th, LA County and Orange County, sunny all day. Nice weather outside. Okay, current temperature at LA County right now is 52 degrees Fahrenheit or 11 degrees centigrade. Orange County is 54 degrees Fahrenheit or 12 degrees centigrade. Expected high temperature for Los Angeles County is 70 degrees or 21 degrees centigrade. Orange County is 65 Fahrenheit or 18 degrees centigrade. Sunrise this morning was 6:35 a.m., getting a little earlier. OC was 6:33 a.m. Sunset today will be 5:39 p.m. and Orange County is 5:38 p.m. さあ、天気ですね。本当に今いい天気が、青空が広がっています。ロサンゼルスカウンティ、オレンジカウンティともに今日はよく晴れそうです。現在の気温はロサンゼルスカウンティが予想最高気温ですね。ロサンゼルスカウンティ、ダウンタウン LA は華氏70度、摂氏21度、そしてオレンジカウンティアーバイン華氏65度、摂氏18度です。そしてサンセットの予想時刻が LA カウンティ午後5時39分、そしてオレンジカウンティ午後5時38分となっています。今ふと思ったんですけど、内陸のあたりって、今サンセットって何時ぐらいなんでしょうね。分かったらナッシュビルの特派員の方何時ぐらいがサンセットなのか書き込んで教えてください。お願いします。さあじゃあニュースいきましょうか。ニュースいきましょう。ジングル始まります。Time for the news. Okay, TJ's Newsline. Coronavirus vaccination starts in Japan. So Japan is starting its coronavirus vaccination program on Wednesday. It's planned to give the first dose to about 40,000 health care workers. So Japan's regulatory reform minister Kono Taro said that we are about to start vaccination, which is said to be the strongest weapon in the fight against the coronavirus. We hope many people will get vaccinated after accurately understanding its benefit and risk. So it's about 3.7 million of the medical workers are scheduled to inoculate after the initial group. The government determine how to distribute the vaccination within the few days based on the target number to be reported from the local government on Wednesday. Government has also asked participating draw to up the manipulation of the plans to inoculate about 36 million people aged 65 years older, and it hopes to complete the vaccination the elderly within 2 months and 3 weeks starting from April. Kono said he feels sorry that the government has yet to announce the starting day for the elderly. The smooth rollout depends on timely shipment of the vaccines from the European Union and securing enough syringe capable of taking 6 doses from the vial. So government source admits that the outlook of the program is still uncertain about the inoculation for the medical workers. Government plans to report the details about the effective and side effect of vaccines after the first 20,000 people receive the shots. さあ日本
でですね、17日から全国の医療機関で医療従事者を対象にした新型コロナウイルスのワクチンの接種が始まりましたね。日本国内で初めて承認されたファイザーのワクチンですね、およそ4万人の医療従事者を対象に全国の100カ所の病院で先行して接種が行われます。厚生労働省は今回全国で先行接種を受ける4万人のうち2万人について2回目の接種の後4週間発熱などの副作用が見られないかを調査し、結果を定期的に公表することにしています。厚生労働省は来年3月中旬をめどに来月ですね、3月中旬をめどに残るおよそ370万人の医療従事者に接種できる体制を確保し、4月からは65歳以上の高齢者およそ3600万人を対象に接種を始める方針だということです。さあ続いていきましょう。Okay, detention of Aung San Suu Kyi extended. So Myanmar of the out leader, the Aung San Suu Kyi, is facing an extended period of detention. So Aung San Suu Kyi is others, and including President Win Myint, have been detained since the military coup on the February 1st. Her detention was expected to end on Wednesday. A lawyer for the Aung San Suu Kyi and officials from the court in the capital, the Naypyidaw, told the reporters in the separate occasion on Tuesday that the ouster leader was charged with illegally imported handheld radios and using them without permissions. They said she is also facing a charge for infringing the coronavirus regulations during her election campaign last year. Same charges was infringed against Win Myint, and just the president, and then also the two leaders reported attention court proceeding online on Tuesday. The next proceeding will be carried out on March 1st. The spokesman for the military told the report that both Aung San Suu Kyi and Win Myint are in good health. Protests expected in Insabi now in the detention of the Aung San Suu Kyi has been extended. ミャンマーの裁判所はクーデターで軍に拘束されたアウン・サン・スー・チー国家顧問について無線機を違法に輸入して使用したなどとして、訴追されたことを明らかにしました。裁判所はスー・チー氏の拘束期限を17日までとしていましたが、拘束はさらに続くことになります。さらに去年の選挙運動の期間中に新型コロナウイルス対策の規定に抵触したとして、訴追されたことも明らかにしています。ウィン・ミン氏も同じ規定に抵触したとして訴追されたということです。2人は16日オンライン形式で行われた裁判手続きに臨んだということで、次回は来月1日に行われるということです。さあもう一ついきましょう。Okay, the coronavirus cases for February 17th started with the California coronavirus cases. Cases has reached 3,478,717. That's up by 11,248 on Tuesday. Death has rose to 47,509. That's up by 393 on Tuesday. Vaccination administered is 6,262,781, up by 109,672 on Tuesday. Moving on to Japan's coronavirus cases. Cases currently is 421,211, up by 1,442 on Wednesday. Death is at by 7,236, up by 79, and recovery rose to 387,740. 新型コロナウイルスの感染者の状況です。カリフォルニアから見ていきましょう。火曜日1日で 11,248 人増えて347万8717人、亡くなった人は火曜日1日で393人増えて4万7509人です。そしてワクチンを接種した人数が火曜日で10万9627人増えて
26万2781人となりました。日本見ていきますと、感染者数は水曜日ですね、日本1日進んでいるので、水曜日1日で1442人増えて42万1211人、亡くなった人は79人増えて7236人、そして回復した方が38万7740人ということになっています。この日本の人数増え方が徐々に、このロサンゼルスカウンティとそんなに変わらなくなってきましたね。そうですね。ちょっと恐ろしいなと。日本の増え方も、まだ収まってきてないじゃんっていうふうに思ってしまいました。期待されるのが今日からね、日本でワクチンが始まるんで、それはどうなるかですよね。だって、ロサンゼルスカウンティが昨日1日で1260人増えたんですよ。でもちろん116万人いるんですけど、およそ117万人いるんですけど、ただ日本のこの昨日1日の増え方がロサンゼルスカウンティよりも多いっていうのがちょっと怖いなというふうに思います。そして、ナッシュビルの特派員からですね、ナッシュビルの、サンセットの時刻は午後5時30分ということで、こっちよりちょっと早いですね。ありがとうございました。以上ニュースお伝えしました。毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe、 DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。 So stay tuned. What happened on today? Okay, what's happened on today for February 17th? So back in 1911, USA, the first electric self-start was installed on Cadillac by General Motors. So up till this time, all cars needed to be started by cranking a starting handle, which was hard to work and caused multiple minor injuries when the car was backfired during the starting process. ということなんですよね。これあれですね、世界初のセルフスターターが車についたですよね。そうなんですよ。キャデラックです。はい。についたのが、1911年の今日だったと。それまではどうやって回してたかっていうとあれですよね。もう手回しでぐるぐると回していたということですよね。普通に使えばねすぐかかるんだけども、前のほらエンジンってあんまりもうなんていうかな精密できてなかったんで、バックファイアっていう問題があって、その時に反応の力がすごく強くて手を折ったり危ないんですよね。怪我したりする現象があったみたいですね。はい、じゃあ続いていきましょう。Okay. So back in 1927, the New Yorker. So New Yorker is the weekly magazine with a focus on cultural life of New York City. ということだったんですよ。ニューヨーカーという、雑誌ですよね。雑誌ですね。これも有名な雑誌。これが創刊された日ということになりますよね。はい。さあ続いていきましょう。Okay, back in 1967, Beatles released a double A-side single. Okay, so Beatles released a double A-sided single in United States, starting with Penny Lane, which is sang by Paul McCartney on one side, and Strawberry Fields Forever by John Lennon on the other side. ということです。はい、戻ってまいりました。そうなんですよ。このねダブル A 面というのがいまいちちょっと分かりづらいんですけど、昔のねいわゆるアナログのドーナツマンですよね。ありましたよ、真ん中に穴が開いてるやつね。あれの普通は A 面 B 面に
なっていましたよね。なってましたね A 面はもう売れる曲、推し曲、そう裏はなんかいまいちちょっとなっている曲もあったり、そうでもだけど意外と B 面の曲が良かったりとかもあったんですけど、これはですね1967年の今日はですねビートルズがペニー・レーンとストロベリー・フィールズ・フォーエバーをダブル A 面としてリリースしたんですね。これが CD になったらねまずちっちゃいこうシングル CD とかありましたね、あっちっちゃいたでしょ。でアダプターつけないとアダプターつけないと大きいのに入らない入んない、そうそうそうであったでしょ。あれの場合は1曲目が推し曲で、ね、2曲目は B 面みたいな曲っていうのがね、ありましたけどね。はい、はい、さあその他にもですね天使の言ってましたね今日言ってましたね、はい、ドラゴントーさんドラゴンさんね、はいはい生野さん言ってました。あと中部国際空港、これセントレアですねの開港記念日なんですね。すごいね。そんなのもあったんですね。そしてガチャの日ってのがあれガチャガチャね。もしかしておもちゃのガチャ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 じゃない100円から今300円ぐらいするのかな。そうあれじゃない。そうそうなんですよね。あとね、レイさんが書き込みで、今日はキャベツの日。キャベツなんでキャベツわかんないキャベツの日はいそれ関係あるのかな。どうでしょう。切り干し大根の日もあるんですね今日ねいや面白い。さあでは誕生日いきましょうか。 Okay, so the birthday for the February 17th. So Michael Jordan is the basketball player, and he is famous for known as Chicago Bulls and Washington Wizards. And he was born on 1963 and is celebrating his 58 years old today. マイケル・ジョーダンですね。靴が流行りましたね、ナイキのエアージョーダン。今でもありますけどね。冗談にならなかった。エアージョーダンボソッと言うのやめてください冗談ではなかったって今言ってましたけどね生まれが63年、現在58歳。レイカーズにいたかと思ったら違うんですね。そう、僕もなんかそういうね、勝手なイメージがあったけどイメージがあるのね。ブルーズに長くいて、で、ワシントンに移ったと、そうウィザーズに行ったという感じなんですね。はい、さあ続いて Okay, next person is Shoichiro Toyoda, the chairman of the Toyota Motor Corporation. He was born in 1925 and he's celebrating 96 years old today. さあ今は豊田章男社長でございますが、そのもっと前ですね。前ですね。はい、豊田章一郎氏ね、まだご健在でございます。1925年生まれの96歳ということでございますね。さあもう一人。そうですね、これも山梨から来た方で、俊姿。そうなんです And he was famous for in the movie called Kill Bill and also Last Samurai. He was born in 1955 and celebrating 66 years old today. そうなんです。姿俊さん、富士吉田市、山梨県富士吉田市出身の俳優で、やっぱりキルビル、そしてラストサムライ、この辺り、その他にもねいろんないい役で出ております。1955年生まれの66歳です、さあということで今日は曲何にしていきましょうかね。そうですね、今日はビートルズ行きましょうか。ビートルズじゃあ曲紹介お願いします。 Okay, we're gonna play one of the Beatles songs, Strawberry Fields by Beatles. この前、ほら、日本人がよく言う相づちの言葉あるじゃないですか。あ、そうっていうに近いんですけど、はい、日本の国会議員で麻生太郎さんっているでしょ。ね、いるでしょ。そう。で、ASO なわけですよ。日本語に。まあ、だから、麻生でしょ。だけど、この方は、旦那さんアメリカ人なんだけど、麻生太郎さんって言うと、君のその、あっちの方の発音、麻生の、君完璧だよって言われた。じゃなくて、私は麻生って言ってるの。何なのって言ってるんだけど。だから、でも名前じゃないですか。そう、名前なんでしょ。わかったかな。大丈夫です。大丈夫です。そう。い
いや、それもちょっとかわいそうだね。まさかね、どれらいさんになるわけって知らなかったかもしれないからね、つけた時は。そう。そうなの。そういうもんだよね。Okay, we just heard a song from Beatles, The Strawberry Fields Forever. 毎週土曜日の午後8時からお届けしているイビザカフェ。 DJ はヤコミカです。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。イビザというフレーズにグッときたあなたもそうじゃないあなたもロサンゼルス DJS レディオに Stay tuned。 Okay, we are on the second week and we have another surprise guest today to share with you, and it's Merlin again from last week. Hi Merlin, how are you today? Hi, I'm good. Thanks for having me again. さあ、先週に続いてメリンさんの登場です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先週はね、どうやって音楽始めたのみたいな話とかね、したよね、していただいたんですけど、今日はちょっとその先の話を伺っていきたいんですが、Okay, so I just wondering if you sing or not, and if you are singing, do you sing it in Japanese or in English? そもそも、歌われるんですか？歌はですね、正直趣味程度にしか言えないんですけれども、はい。でも最近直近で作った曲で歌に初挑戦したものがありまして、まあ歌というか、まあ喋ってるみたいな感じなんですけど。でも先週の話ではね、小さい頃からピアノを始められたんですよね、確かね。そうするとやっぱりね、そういう方って僕の中では勝手にやっぱり音感がしっかりあって歌わしても絶対うまいって勝手に思ってるんですけど、ぜひ聞きたい。そうで、今後ちょっと歌った方がいいんじゃないですか？そうですね、本当に私もなんか歌った方がいいんじゃないかなって思い始めてきて、これはちょっといいですよ。今後楽しみになってきましたよ。いや、なんかやったことないことに挑戦していった方がいいのかなみたいなのもありますね。いいじゃないですか。ちょっとそれ。そう、本当そうですよ。はい。で、いろんなねイベントにも出演されてますが、ちょっとその辺の質問もお願いします。そうですね。Yeah. So, what sort of events have you involved in past month? Like, I understand there's something like in Orange County or maybe in Little Tokyo. If you can tell us a little bit about that. 具体的に例えばじゃあこの日系のイベントなんていうのはこれまでどんなイベントに出てこられました？日系のイベントですと、オレンジカウンティのオシージャパンフェアとか、アニメコンベンション、コンベンション系のイベントに結構出させていただいて、そうなんですね。じゃあそういうところに出るときはやっぱりこうアニメっぽい音楽っていうのがメイン。そうですね。大体私結構混ぜて EDM 系とアニメソングのミックス混ぜたりしたりとかしてて。そうなんですね。まあイベントだったりで、あるいはいわゆるクラブでの活動、この2つの柱っていう感じになってくるんですかね。そうですね。そんな感じですね。なるほど。どうでしょう。ちょっと今後の話も。そうですね。Yeah, so in the future events, what do you have planned? Are you involved in some kind of live shows or things like that? If you can tell me that, I appreciate it. そうですね。オンラインも含めてちょっと今後こんなこと考えてるんだよなんていうのがあったら教えてください。はい。そうですね。今やっぱりコロナで外でのイベントできないので、今私コロナになってから Twitch っていうライブストリーミングのアカウントを開設しまして、今そこでライブで DJ してるんですけど、なんかやっぱり Twitch って結構そのゲームの実況の方とかが多いじゃないですか。あとアニメが好きな、アニメのイメージはありますよね、なんかね。そうですね。なのでなんかちょっとその今までと違ったこう、フォロワーの方ですとかに知り合う機会がすごく増えたので、今後そのコロナが終わってイベントができた時になんかその Twitch 関連とかそういうアニメゲーム関連とかのイベントできたらいいですね。実際にね、もちろん、目の前にお客さんがいてっていうのが
気持ち的にはねいいのかもしれないんですけど、でも今このコロナ禍ということでオンラインの良さっていうのも見えてきたりしてるんじゃないんですか？そうですね、私も結構今までも考えつかなかったんですけど、そういうことは今やっぱりその状況ですし、なんかオンライン上でのそのコミュニケーションですとか、なんかそういう情報交換とかってすごく大切になってきてると思いますね。それであとやっぱなんだろう、直接やっぱ外でイベントした場合って、DJ をしてる時にって話しかけたりとかできない、まあできるけど、なんかそこまでこう密にコミュニケーション取るってことはあんまりないんですよ。そうですよね。でもなんかその Twitch とかだとそのコメント欄、チャットでそのストリーマーに話しかけたりとかもできるし、もっと密にこうコミュニケーションできるので、なんかそれはすごいいいことだなって思いますね。なんかすごく私はそういうのがいいなって思いますね。なんて今まではそのライブのアーティストとかが遠い存在に思えたけど、なんかそういうオンラインが発達したことによってもっと近くに感じれるという。いやそうですよね。特に、そういう DJ 系のね音楽の方はバンド系よりも多分強い分野になってくるとそうですよね。いう感じですよね。じゃあちょっと今後のね話もまた聞いていきたいんですけど。So tell us a little bit about maybe you have anything that you plan to do, maybe a new song, a new mix that you like to express through this channel? 今制作中の曲が何個かあるんですけど、なんかどれもその日本のカルチャーに関連したような曲で、それをエレクトロニックに混ぜたような感じの曲を作っているんですけど、それをそうですね、ここ半年以内ぐらいにリリースできたらいいなと思っております。いいじゃない。楽しみですね。そういうのね。じゃあ今おっしゃった日本のね、要素が含まれた音楽と、そういう EDM だったりエレクトロニック系をね、今後出していくのはどういうところで情報を知ればいいのかっていうのは、先週もお聞きしたんですけど、ちょっとサムさんからもう一度お願いします。そうね、if you can tell us a little bit about how the fan can get contact with you, you know, it could be a Facebook or Instagram, you can say that again, please. そうですね、やっぱりインスタグラムに投稿することが多いので、インスタ、フェイスブックをフォローしていただけたら嬉しいですね。あと私が上げてる曲ですとかミックスとかは YouTube と Spotify、あとサウンドクラウドにも載っているので、そちらも見ていただけたら。そっか。行動内容だったりとかこんなことやってるよっていうのはインスタとかフェイスブック見ていただいて、で、そうですよね。音楽はそうやって YouTube のチャンネルだったりね、Spotify、あとはウェブサイトにもいくつもね上がってますもんね。そうですね。それがじゃあ先週と同じメイリーン_ミュージック、こちらでよろしいですね。検索はね。はい、大丈夫です。じゃあちょっと最後の質問お願いします。Okay, so you have anything for the listeners that you like to, you know, express your outcoming or upcoming plans? If you can tell the listeners from your side, please. 今やっぱりすごいコロナで大変な時期だと思うんですけども、本当に安全に過ごしていただいて、でその中でも楽しめるようなコンテンツをどんどん出していく予定ですので、フォローしていただけたら嬉しいです。わかりました。ということで、2週にわたってね、ご出演いただいた、メリーさんですが、今日もですね、最後に1曲お送りしたいんですが、曲を選んでいただけますか？わかりました。どんな曲にしましょう？じゃあ一番最近先月にリリースしたばっかりの曲なんですけど、刀っていう曲名で、これは、ボーカルとかがないんですけど、日本からインフルエンスを受けたような、曲になっているので、よかったら聴いてみてください。わかりました。じゃあ今日はですね、最後にメイリンさんの刀、こちらを聴きながら、メイリンさんとはお別れです。ということで2週にわたってありがとうございました。Thank you very much, ありがとうございました。楽しかったです。Thank you. Bye bye. Thank you. Bye.
time for the sports news. Okay, TJ Sports News. Naomi Osaka reaches Australian Open semifinals. So number 3 seed Naomi Osaka sailed through to the semifinals of the Australian Open with a straight set win Tuesday over Taiwan's Shei Wei, and then having lost just one of the 5 past meetings of the 3 times Grand Slam winner from the Japan, never looked threatened throughout the 6-2 and then 6-2 qualifying victory over the world number 71 Shui at the empty Rod Laver Arena. さあテニスの4大大会の初戦ですね。全豪オープン、オーストラリアオープン16日メルボルンで女子シングルスの準決勝を行いまして、第3シードで世界ランキング3位の大坂なおみ選手は71位、台湾の選手と 6-2、6-2 でストレートで勝ちまして、でそうですね、準決勝に駒を進めたんですね。でその準決勝なんですけど、もうセリーナ・ウィリアムズ選手が勝ちましたので、準決勝じゃねえ、もう一つのね準々決勝、セリーナ・ウィリアムズ選手が勝ったので、次はですね準決勝はいよいよセリーナ・ウィリアムズ対大坂なおみということになります。18日です。はい。Okay, Red Sox to sign Sawamura on 2-year, $3 million deal. So Boston Red Sox have reached an agreement with Japanese free agent receiver Hirokazu Sawamura on a 2-year, $3 million contract. So U.S. media reported on Monday. The deal included an option for the third year and provision for the bonuses, which could see the 32-year-old right-hander earn up to $7.65 million, according to Ken Rothrow Sports news site of The Athletic. Sawamura finished last season with Pacific League's Lotte Marines following the trade of the Central League Yomiuri Giants. He served as a Giants closer in 2015 and in 2016 when he led the CL with 37 saves. However, he lost that job after he missed all the 2017. さあメジャーリーグボストンレッドソックスは16日、日本のプロ野球ロッテから海外フリーエージェント権を行使した沢村選手、投手ですねと2年契約を結んだことを発表しました。3年目は球団と選手側の両者が選択オプションを持つことになります。この契約を受けてレッドソックスは登録枠を開けるために、左投げのですねジェフリー・スプリングス投手を戦力外にしたんですね。1人押し出して、そして沢村投手は入ってくるということで、ここら辺がねやっぱりプロの世界は厳しいなというふうに思います。沢村投手が入るために1人押し出されたわけですね。さあ沢村投手と言いますとね、やっぱり巨人のイメージがまだ強いところがあるんですけど、最終的にロッテに移籍しまして、活躍をしました。レッドソックスと言いますとね、日本人のリリーフ投手、過去に岡島秀樹投手、そして田澤純一投手、さらに上原浩二投手が活躍しました。そして、先発ピッチャーでいうとやっぱり松坂大輔投手がいたので、日本人のピッチャーにはね非常に、慣れているというのがレッドソックスだと思いますので、沢村投手頑張ってほしいなというふうに思います。さあ最後いきましょうか。Okay, Olympic Minister top candidates to replace Mori. So Tokyo 2020 Organization Committee panel has pledged the Olympic Minister to succeed Mori Yoshihiro after he offered to step down last week. If Hashimoto Seiko accepts the request, the new president of the committee could be officially decided as early as this week. The 56-year-old minister is an Olympic heavyweight herself and completing her 4th Winter Games and 3 Summer Games in her sports of speed skating and cycling. She won the bronze medal at the 92 Bearville Games after she hanging up her skates and cycling shoes. She headed to Japan team at the
Sochi and Rio de Janeiro. さあ日本のオリンピック関連ですね。辞任を表明した森会長の後任候補へ選ぶ東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の候補者検討委員会は候補を橋本聖子オリンピック・パラリンピック担当大臣に一本化して就任を要請することになりました。18日にですね3回目の会合を開いて新しい会長の選出に向けた議論を進めることにしています。橋本聖子さんといえばですね、北海道出身56歳現在、スピードスケートや自転車競技の選手として冬と夏合わせて7回オリンピックに出場しまして、1992年アルベールビル大会では銅メダルを獲得しましたね。北海道から、その後実は山梨にずっといらっしゃったんですね。富士急所属のスケーターとして、富士急ハイランドのスケートリンクで練習をしていました。で95年に参議院の選挙で初当選して、これまでに外務副大臣や自民党の参議院議員会長などを歴任して、一昨年9月からオリンピック・パラリンピック担当大臣を務めています。また JOC 日本オリンピック委員会の副会長や2014年のソチオリンピック、16年のリオデジャネイロオリンピックの日本選手団の団長も務めた経験があるということなので、もうこれはマッチするんじゃないかなというふうには思いますけどね。はい、以上スポーツニュースでした。その後、スイートティクス LA の CM が違うのが入ってると思いますので、はいそのまま、次の BGM に行ってしまいましょうか。そうですか。じゃあコマーシャル小さいの入れますね。はい、小さいの、はい、どうもですね。じゃあメールをさあでは E メールをいくつかいただいているので、ご紹介していきましょう。もうこんな時間ですもんね。早いですよね。早いな。あと15分ですよ。ね、早いです。まずはですね、LA モーニング型にも送ってきてくださってるんですが、ニック・アット・ナッシブ改め氷の世界に閉じ込められた内陸王さん、ありがとうございます。長いな。長い。でも最近ねこれが癖になってきて僕いくら長くてもいいですよね。今ほんと内陸は冷えてますからね。なんかこんなに寒いんだっていうのは驚いてますけど、ラーメンの背脂だけじゃなくリブアイなんて脂増し増しな肉も大好きな不健康新海さん、昨日のFM 富士のねお話ですよね。サムさんもそういえば山川真紀さんの夫婦でこんにちは当たったみたいですね。当たったよ、あれ分かりやすかった昨日。ね、そんなことも言っておりましたけどね、放送で。そしてスマートなイサムさんありがとうございます。毎度です毎度昨日とあるラジオを聞いて気づいたんですけど、それがFM 富士グッデーのことですね。バレンタインデーなんていう煩悩イベントがあったらしいじゃないですか。とうとう今年チョコをもらったのは0でした。Me too, me too Me three Me three でしょ前は複数個もらったこともあったのに、決して会社の義理チョコだなんて思ってない。いや義理ですから、なんでゼロなんですか、国王なのにどうしてですか、教えてイサムさんのコーナー。いやこれ違うでしょ僕答えられないほら日本はね、ほら女性から男性にっていうのがねありますけど、こっちは関係ないですもんね。関係ないっていうか、男性がね女性にちょっとね、気持ち的にね伝えるとかそういう感じでは、あるいはもうあれでしょ、例えば会社とか学校なんていうのは義理チョコとはもう別にみんなにはいはいって渡すところも結構多いみたいですね。先生に渡したりとかね。僕が知ってるニュアンスは、男性が女性に花束を、バラですけどね、この場合は。そっかそっか、素敵ですね。はい、煩悩イベントなのは日本だけですありがとうございました。さあ続いて、隣の猫さん、新海さん、サムさん、おはようございます。おはようございます。今朝の TGS ラジオを聞いて、LA モーニングですね、テキサスの友人に連絡してみたところ、全然大丈夫じゃないということです。今ほらテキサス結構ウィンターストームがかなり激しいことになってますよね。
ということで、どういうふうに大変かというと、スーパーの食料品はどこも空っぽ、電気も1時間弱で止まるし、3日間お湯も出ない状況。最悪だ。いやー、これはちょっと本当ここにも書かれてますけど、こっちにいる私たちにはちょっとね、どういうふうにも今なかなかできないことなんですけど、ちょっと想像できませんね。はい。ちょっと厳しいですね。そういう方なんです。うちに呼ぼうかって、これね、意外と飛行機もね飛ばないみたいなんでね、これちょっと早く解決してもらうことを願うしかないですよね。はい、隣の猫さん、メッセージありがとうございました。はい、さあ、そしてね、りんちゃんからいただきました。はい、ありがとうございます。はじめに、ラジオの前の名字がですよ、はい、ラストネームが麻生の皆様、今回の質問、気分を害されたらすみません。はい、ただ教えてもらいたい気持ち真剣なんです。サムさん、はい、例えば、はい、日本語でね、はい、麻生さんを紹介するときこちらは麻生さんですって紹介しますよね。普通ですね。はい、はじめまして、新海です。そしてこちら麻生さんですって言いますよね。英語では This is Mr. 麻生になっちゃいますね。はい、と言うでしょ。言います。This is Mr. 麻生になりますよね。この ASO ねがうまく言えません。日本語のまま発音すると綺麗に放送禁止用語を発音しているように受け取られ、自分はそんな気持ちはもう鼻からそんなことは考えていないのに、これはどうすればいいのでしょうね。だからフルネームで言って早口言えば少しは逃れるかもしれない。だから麻生太郎さんだったら太郎なわけじゃないですか。だからThis is Mr. 太郎麻生みたいな。太郎麻生じゃなくて This is Mr. 太郎麻生。太郎麻生で大丈夫？だから Mr. 麻生だけになっちゃうとすごくそのまま聞こえちゃうんで。ですよね。ちょっと大変です、これは。正直言って困っちゃいます。ですよね。そう、これだから解決のしようがないですよね。だから本当人のだから麻生さんのことをこっちで言うときは太郎麻生さんっていう風にフルネームで言う。それすると少しは言葉が紛れるっていうかね。ですよね。だから麻生二郎さんだったら二郎麻生と言えばまだ名前言ってるんだなっていう。だって文法でいくと麻生が先に来た時は、まあね、文句みたいなちょっとね、なんだっけ、その侮辱的な言い方の文法的になるけど、逆にすると、聞こえにくいというか少しソフトになります。ですよね。はい。たけちゃんさん。はい、たけちゃん。はい、こんばんはと、よろしく。お初ですか？たけちゃん。たけちゃん。はい、どうもです。毎度です。毎度です。すごいですよ。麻生太郎さんは以前住んでいた家の前にいたと。近所だったんですか。すごいですね、たけちゃん。そうなんだ。いや確かにこれは難しいですね。そう、まあかわいそうではかわいそうだけど、まさかそこまでね外国的にね、そうですよね、話すると思わなかったと思いますよ。だからほら、さっき誰かが書いてたレイさんか優作さんもね、結構大変ですね。お前Hey 優作You suck なっちゃいますからね。大変ですよね。言い方だからね、やっぱりそのイントネーションかけるとこがね、やっぱり難しいですよね。あとね、スポットさん、ありがとうございます。おはようございますと、そうですよ、今日トシグレイシーさん帰国される日ですよ。日本に戻られる日です。そうだ。そう、何時の飛行機なのかな。もしかしたら今日なったばっかのね、夜中1時ぐらいのANA かもしれないですけどね、105便かもしれないですけどね。そうだ、もう日本ついてるのかな。もしかしたらまだついてないか。ついてないですね。はい、そうそう。でね、それも書かれてるんですよ、スポットさんのね。数年前に、かなり前にね、昔ホームステイしていた家の方と連絡を取っていて、でこちらに戻ってきたら、原付バイクラッタッタで学校に懐かしいな。ラッタッタで学校に通いたいと話したところ、向こうの方がね、こっちの方がモペット
はい、モペットは保険もいるしね、バイクの方がいいよと言われました。バイクって日本語的に考えるとそれはあなたもっと大変じゃんとね。まあスポットさんは日本で中型免許も持ってるからいいんですけど、そうじゃなくてバイクって日本ではオートバイじゃないですか。でもこっちは自転車または MBX かな、 BMX ね。BMX か、その辺がこちらに来た時はギャップで苦労したと、バイク確かにこっちでは子供に向けて言う時はバイク BMX のそうなんですよ、類ですよね。だけど中にはいわゆるこうちょっとスピードを出すようなスポーツまあサイクリングねあるでしょ、あれはなんてサイコだけ、だからこの前サイコ買ったんだみたいな言い方。そうだからバイシコってバイってもう分かっちゃってるじゃん、2つなんだから、でもサイコって言ったらサイコ、またバイクって言ったらバイク。そうでもこれ大人になるとじゃあいわゆる日本のバイクっていうのは、モーターサイクル、モーターサイクル、モーターバイクって言い方はないですか？言い方もありますけど、これ調べてみたんですけど、モーターサイクルはアメリカで使われる言葉、モーターバイクはもうちょっと UK というかヨーロッパ向けの言い方。ヨーロッパでは、モーターバイク。そうでもどっちも通じるんですけど、やっぱりアメリカで言うんであればモーターサイクル。そうなんだ。まあこっちアメリカだったらモーターサイクルって言っておけば間違いないと。ないです。っていうことですね。はい、そうです。はい。ということで今日は皆さん結構メール送っていただいて、ありがとうございました。さあもうエンディングに行かなければいけない時間になってしまいましたね。すごいな。マフィンちゃんがトシさん17日に日本本帰国ね、今度は日本から参戦だね。そうね。だから今日、もう飛行機に乗られてんのか、もしかしたら今日の夜なのか。何の便なのかちょっと分かりませんけどね。もし夜中だったら5時だから12時です。こっちの1時が12時、昼頃です。着きますね。本当また参戦を待っていたいなというふうに思います。さあじゃあエンディングに行きましょうか。はい、じゃあちょっと出します。行きましょう。Okay, so how did you enjoy so far for the Wednesday's Morning LA Part 2? Here's the close the end of the 30th broadcast on February 17th. So we hope you're any topic suggestion coming from you to talk about in this program. So please send your messages using as a request form from our website or email us at radio@tjsla.com. Or if it's easier for you, you can send your messages from our YouTube channel using the live chat function. And also search us by typing the keywords TJS Space Radio during our live show. And also don't forget to watch our studio live cam from our website www.tjsla.com. So let's see you next week on Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. はい。さあお別れということで、この1週間の間でもですね、ラジオの前のあなたからの英語に関する質問、サムさんに聞きたいこと、メッセージお待ちしております。 E メールか TJS ラジオウェブサイトのトップページからお送りください。さあということで、そうだ、ケイタ君からも来てたんだ。そうですか。はい、ケイタ君。新海さんとサムさんはモータースポーツは好きですかって一言書いてありますけど、どうですかモータースポーツは。そうですね、ジェットスキーまたは船とか、ちっちゃなマリンポーツになっちゃいますね。ってことですね。そうですか。私モータースポーツの話をし始めたらあと1時間必要になるのでこれで分かっていただけるというふうに思います。はい、ケイタ君もありがとうございました。はい、さあじゃあ今日のエンディングはほら今日ね、マイケル・ジョーダンの誕生日ということで、マイケル・ジョーダンが出ていたというかね、映画で、アニメと半々の映画があったんですけどね、スペースジャムという映画、スペースジャムありましたね。その、中に流れていた曲、いきましょうか。わかりました。曲紹介お願いします。
Okay, I Believe I Can Fly by R. Kelly. Okay? ということで、今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。お相手は私新海圭樹と Sam Vandenberg. See ya! はい、ありがとうございました。ちょっと1時間超えるけど、これ全部かけちゃっていいと思います。あっという間ですね。なんかね、今日なんか立ってっちゃったね。やっぱ間にインタビューが入るとね、うん。でも、ああいう違う声が入っても、ね、いいじゃないですかね。新鮮味があっていいかね、いいですよね。もうこのね、同じ人ばっかりね、迷惑メール。うん、なんかね、それブロックする方ないかでもさ、考えてたんだけど。だけど、この差出人がね、この名前だけど、送ってくるメールアドレスが全部違うんですよね。それはもうランダムにしてる。この名前だけでブロックする方法ってないんですか？ちょっと考えます。できたらね、いいんですけど。ワードプレスのそのモジュールの中にそういう対策方法があれば。うん、これがね、僕は前なんだっけ、直したのが、うんメールのコンテンツの各文字数をこれ以上超えるとやらないっていうのがあって、この間いっぱい宣伝もいっぱい入ってきたから、それでやったけど、もごも賢いのかな。ねえ。そう。これでね、しかもね、ロシア語みたいなのが書いてあるんですよ。全部いっぱい入ってますね。ってことはロシアかルピーニか。あの辺ね。ちょうど終わった。完璧に迷惑ですね。ねえ。だから間違えてその中に入ってるリンクとかクリックしたら最悪なわけでしょ。そう、最悪。それでもっとくるでしょ。向こうたちもそれで商売して何個か送ればいくらもらえるっていう。ああ、そうなやつ。そういう感じなんですね。1円か2円程度の。何回も回数。そういうことやらされてるんですね。人件費絶対低いから。ああ、そうか。ないかもしれない。多分ね、コミッション制で。そういうことですね。ウイルスね、せっかく話あったけど、なかった。あ、そうね。それ、時間なかったな。どう思えば3月なのか。延長すると思うそれでしょうか。いや、さすがに延長もしてられないでしょ、もうだって。止まっちゃいますよ。電話かけたら逆に僕は迷惑をってみたいでかけてくるんだよ。うん。下げちゃってですね。で、止めちゃってですね。はい、皆様今日もありがとうございました。ありがとうございました。はい。どうもどうも。ありがとうございました。本当、ニックさんね、気をつけてくださいね、寒いからね。そう、めっちゃ寒いもんね、あっち方面は。日本もそう急に冷えたっていう話。ねえ。あと、たけちゃんありがとうございます。はじめまして。福岡でいらっしゃるんですね。あ、そうですか。福岡はいいですよ。美味しいもの多くてね。はい、僕、福岡は年に2回ぐらいは仕事で行ってたんですけど、ねえ、福岡駅周辺も好きですし、あと、はい、私は役員という町が大好きでございます。はい、ということで、今日もありがとうございました。福岡も雪降ってるって。もう風邪ひかないように気をつけてくださいね。ありがとうございました。はい、切ります。See ya. Thank you.